بل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے اللہ، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا۔ کہتے ہیں نا وہ کسی کے انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی۔ وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچوئل دعا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے۔ انت سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوتی، میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا، کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا۔ اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہوں نا تو غلطی کروں گا نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی، تو تو پاک ہے، غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا، تجھ سے تو ہو نہیں سکتی، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں۔ یہ اسماء اعظم میں سے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا، یہ کیٹالسٹ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے۔ اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں،
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं। अस्तगीस बोलेंगे ना अलिफ के साथ, हमजा के साथ, तो ये सिंगुलर का सीगा होगा, और अगर हम बोलेंगे नस्तगीस नून के साथ तो ये जमा का सीगा बन जाएगा। कितनी बेहतरीन दुआ है, ऐ खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं। तो ये भी अस्माए आजम में से है। बहरहाल ये दूसरा वजीफा हो गया। अब तीसरा वजीफा जो है कमाल वजीफा, सही बुखारी में मौजूद है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4563 नंबर। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, वअलैहिमुस्सलाम, वो कहते हैं कि सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंक रहे थे ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब मुसीबत और परेशानी आती थी, वो भी पढ़ा करते थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। इसके बाद वो शेर जो बना दिया ना, नेमल मौला व नेमल नसीर, वैसे अलग से आयत है, अलग से आयत है, लेकिन ये शेर नहीं बनाना, बस इतना ही वजीफा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये जो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहते थे, इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में भी मौजूद है, उससे भी बढ़कर सूरह आल इमरान की 173 नंबर आयत में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को ये खबर पहुंची कि काफिर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो नबी और अहले ईमान ने पुकारा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कुरान की आयत भी है, और ये है वो आयत, वजीफा कुरान में आया हुआ है, आल इमरान 173 और सही बुखारी 4563। और मुझे बड़ा वजद आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंकने लगे थे, उन्होंने उस वक्त अल्लाह को इन अल्फाज के साथ पुकारा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अच्छा, ये जितने भी वजीफे हैं ना मेरे भाइयों, इनका फायदा उसी वक्त है जब आपको तर्जुमा भी इनका आता होगा, वरना आप रोजाना जितनी मर्जी तस्बीह खींचते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा एक पर्सनल मशवरा है कि जब भी ये वजीफे पढ़े ना आप, उर्दू तर्जुमा बेशक आता भी हो ना, एक दफा अपनी जुबान में उसको रिपीट करें। यानी आप पढ़े, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। आप देखें ये सौतुल कुरान चैनल में जब वो अरबी चल रही होती है, जैसे ही वो मिराजुद्दीन खान का तर्जुमा शुरू होता है ना, कैसे कब कभी तारी हो जाती है, क्योंकि हमारी जुबान में बात हो रही होती है ना। अरबी अभी तो नहीं क़यामुल लैल में रो रहे होते, उनकी जुबान में बात हो रही होती है, अपनी जुबान का असर होता है। इसी तरीके से आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, जो भी वजीफे पढ़े ना, एक दफा इन वजीफों को जब आप अलग से दुआ मांग रहे हो, उस वक्त इसको आप अपनी जुबान में भी दोहराएं। और इसके लिए कोई तस्बीह नहीं खींचने की जरूरत कि आपने इतने 100 दफा पढ़ना है। तस्बीह तो वैसे ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त जिस हालत में भी, और सही मुस्लिम में हदीस है कि ये जो वज़ाइफ हैं इनके लिए तो कोई वुजू भी क्या, गुस्ल भी प्रोटोकॉल नहीं है। अब आयशा कहती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में भी अल्लाह को याद कर लिया करते थे। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जनाबत वाले चैप्टर में, हर हाल में अल्लाह को याद करते थे। और जो कुरान में भी दुआएं या अज़कार आई हैं ना, जब आप हालत जनाबत में भी इसको करेंगे ना, तो इस पे कुरान का हुक्म नहीं लगेगा। तो जामिया तिरमिज़ी और अबू दाऊद में जो हदीस है कि हजरत अली कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जनाबत के अलावा कोई और हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी, तो उससे मुराद कुरान की तिलावत है। अगर कुरान की दुआएं जैसी हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये भी तो कुरान है, सुबहान अल्लाह भी तो कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह भी तो, ये अज़कार जो है ना, जब आप अज़कार की नीयत से पढ़ोगे फिर ये कुरान में शुमार होंगे, जिक्र शुमार होंगे। और इसके लिए ना वुजू प्रोटोकॉल है और ना गुस्ल का होना जरूरी है, हर हाल में अल्लाह को याद करें।